ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਜਾਤਕਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਜਮੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਮੁਹਤਰਮਾ ਜ਼ੇਬਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਬਈ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ यानी पूरी कौम ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾत करांगे। ज़ेबा, सबसे पहले तो हम आपको जो है वो इस आज के अपने प्रोग्राम में और आज के शो में जो है वो खुशामदीद कहते हैं। आज की जो सारी आपने बातचीत सुनी और ख़ुद भी जो आपने बातचीत की, उसका जो सैर हासिल जो है या उसका जो हमें हासिल हसूल है जो वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी पाई जाती है और बहुत सारे लोगों की हमारे यहाँ वैरायटी है। अगर हम उन सब को अगर हम एक ही एंगल से या एक ही लेंस से देखें या एक ही स्टैंडर्ड से अगर हम उनको जांचना शुरू करेंगे तो उससे मसाइल काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। डाइवर्सिटी को तस्लीम करना चाहिए हमें, ना कि हमें उन सब को एक ही स्टैंडर्ड से जो सिंगल नेशनल करिकुलम से लेकर आ रहे हैं उस हवाले से हम उसको देखें। उससे आपकी यकसानियत को फ़रोग़ देने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो हमारे यहाँ जो एक डाइवर्सिटी पाई जाती है लोगों की वो कहीं ख़त्म हो जाए। मैं सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से ख़ास तौर पे अक़लियतों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे मिसाल के तौर पर क्योंकि दीनियात जो है वो पढ़ाई जाएंगी तो मुख्तलिफ़ किस्म की दीनियात पढ़ाई जाएंगी, तो इससे आप क्या समझती हैं, इससे इसके क्या नताइज मुस्बत और मनफी दोनों क्या हो सकते हैं? देखिए, एक जो चीज़ आई है सिंगल नेशनल करिकुलम में, और ये पहले भी प्रॉब्लम रहती थी और ये अब भी ज़्यादा नज़र आ रही है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट में इन्होंने दीनियात का रुझान थोड़ा बढ़ा दिया है। वो किस तरह से बढ़ाया कि अगर उर्दू का एक मज़मून है, ये सभी बच्चों ने पढ़ना होता है, चाहे वो अक़लियत से है चाहे वो मुसलमान हो, तो अगर आप उनको इस्लाम की तालीमात अगर एक कंपल्सरी सब्जेक्ट से देना शुरू करेंगे तो वो क्या एलियनेटेड फ़ील नहीं करेगा? तो वो तो अपने आप को उस क्लास का हिस्सा नहीं समझेगा ना। या अगर उसको उस्ताद कहेगा कि जब हम ये पढ़ा रहे हो तो आप क्लासरूम छोड़ कर चले जाएं, तो यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा मसला पैदा होगा हमारे। अच्छा, आपके ख़्याल में सिंगल नेशनल करिकुलम पे आपका बहुत सारा काम है, तो आप क्या समझती हैं बतौर माहिर तालीम कि ये एप्लीकेबल भी है या नहीं, ये बस एक यूटोपिया टाइप है? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी आपने ये देखा होगा कि 2021 में इन्होंने फ़ेज़ 1 इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन अब सारी बैठ कर ये टेक्स्ट बुक्स रिवाइज़ कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इतनी इसमें जल्दबाजी दिखाई गई है कि इन्होंने इस चीज़ का देखा नहीं कि क्या इस चीज़ में कोई आगे जाकर कोई मसाइल तो नहीं पेश होंगे जो कि अब आकर नज़र आ रहे हैं। अब इन्होंने आकर पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह भी रिवाइज़ करें। पॉलिसी फ्रेमवर्क को अनाउंस करने से पहले अपने सिंगल नेशनल करिकुलम को आपने अनाउंस कर दिया, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पॉलिसी से पहले ही आपने करिकुला आपने कर दिया? तो इस वक्त जिन बच्चों की जो किताबें रिवाइज़ की जा रही हैं, जबकि फ़ेज़ 1 ऑलरेडी रोल आउट भी हो चुका है, तो उनका क्या साल ज़ाया हो गया? तो इस किस्म के मसाइल तो बहुत सारे उभरेंगे और सामने आ रहे हैं। इसके बाद जब ये आपने कहा कि ये डिले हो रहा है, डिलेज़ टैक्टिक्स जो है वो सरकार तो खैर मेरे ख्याल इस्तेमाल पता नहीं कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन बहरहाल इन डिलेज़ की जो एक नुकसान जो है कि अभी जो कह रहे हैं कि अगस्त तक किताबें आएंगी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, पूरा एक साल जो है बच्चों का एक एकेडमिक ईयर आपका ज़ाया हो जाता है। पहले ही बच्चे एक साल को भुगत चुके हैं कि आपने फॉल्टी टेक्स्ट बुक्स के सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर जो आपने बनाई हैं उसमें बहुत सारे मसाइल सामने आए हैं और अब मज़ीद और डिले हो रहे हैं। इसके पीछे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक इंडस्ट्री है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री, वो भी अभी पिछले अपने मसाइल से अभी तक वो उन्होंने पूरा नहीं किया, अपने लॉसेस को पूरा नहीं किया, तो अब आपने आकर फौरी आकर इसको आपने कर दिया है। तो ये नुकसान कौन भरेगा? उनका जो टेक्स्ट बुक इंडस्ट्री का भी जो आया है, जो बच्चों का जो नुकसान आ रहा है, जो स्कूलों का जो नुकसान आ रहा है, जो पेरेंट्स का जो नुकसान आ रहा है, तो इन सब को मसाइल को कौन इसका पूरा करेगा? इसका बतौर माहिर तालीम आप क्या बताना पसंद करेंगी?
कि हमारे इन तमाम मसाइल का आपके ख़्याल में ख़ास तौर पे तालीमी मसाइल का जो अर्जेंट और इमरजेंसी जो हल है वो क्या हो सकता है? देखिए, जो इमरजेंसी हल जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है इसको कंडीशनल ना बनाएं कि सिंगल नेशनल करिकुलर, हर स्कूल की अपनी एक चॉइस होती है और हर तालीमी इदारे का अपना ये हक होता है कि वो किस किस्म का करिकुला, स्टैंडर्डाइजेशन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन को इस तरह कंडीशनल ना बनाएं कि तालीम का मयार बढ़ाने की बजाय आप उसको कम करने लगे। बहुत शुक्रिया। साडी खुशबख्ती है बई अज दी जिहड़ी पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हां दी तालीम ते तरबियत वास्ते फिक्र रखते हैं वो लोग जिन्हां ने बीड़ा चुक्या होया है इस गलबात दा बई जे तालीम और तरबियत जिहड़ी है वो पॉजिटिव ते चंगी ते निखरी होएगी ते अगली आने वाली पीढ़ी जिहड़ी है चंगी ते निखरी ते नाल ही नाल दूजिਆਂ ਨੂੰ समझ के अपने आप ਨੂੰ भी अगे ਵਧਾਉਣ वाली होएगी। ये सारे टीम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है और सारे काम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है वो लैके चलते पे ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के आगू जनाब पीटर जेकब साहब, असीं उन्हां दे नाल गलबात करांगे कि अज दी बैठक की सी, क्यों सी और किस तरह सी। जी बड़ी मेहरबानी। क्यों जो पॉलिसी बन रही है करिकुलम पॉलिसी अज विचकार खड़े हाँ असी प्राइमरी हो गई 6वीं तो 8वीं जमात तक जड़ा है वो भी करिकुलम बन गया, किताबां बन रही हैं तो ये किया जा सकता है कि तालीम के मैदान एक बड़ी वड्डी तब्दीली आ रही है। तब्दीली अच्छी है माड़ी है, इहदा कुछ वेरवा करना सी, कुछ ये हिसाब लाना सी कि किस तरह खास तौर पर साढ़े हालात मजहबी हमांगी उन्होंने वधाएगी घटाएगी। इस वास्ते मुख्तलिफ जाविया तो कानून के जाविये तो पॉलिसी मेकिंग के जाविये तो वसाइल के एतबार दे नाल आइन का जिहड़ा है तकाजा उहदे एतबार नाल अज की गुफ्तगू की गई है और बहुत सारे माहिरीन ने हिस्सा लिया है। इस वास्ते असीं समझते हैं कि ये गुफ्तगू क्योंकि इदारा बराए समाजी इंसाफ का एक ये समझ लो एक असी फ़र्ज़ बनाया है, अपना नस्बत लैन बनाया है कि असी इस मामले पर आवाज़ चुकते रहिए। पीर साहब अज की गलबात दे विच असीं बहुत सारिया चीज़ों को जानिया है, खास तौर पर जो असीं सिंगल नैशनल करिकुलम की गल करने हाँ तो वो दीनियात नूं जिक्र किया गया, मुख्तलिफ दीन पढ़ाए जाएंगे तो तुहानूं लगता है भी मौजूदा सूरत हाल दे विच और खास तौर पर जो तालीम लई जिहड़ा बजट है वो बहुत ही घट रखा जाता है तो ये मुमकिन है बई सारे जिहड़े मुख्तलिफ मज़हब के लोग ने उन्होंने उन्होंने टीचर और उन्होंने क्लासरूम्स और सारिया चीज़ां दित्तियां जाणगियां और लॉन्ग रन दे विच अगे वध के जिहड़ी है वो तो तुसीं समझदे हो कि ये कोई अच्छी चीज़ होएगी? हाले थोड़ी तो ये कह सकते हैं कि ये मामला वाजे नहीं हुआ क्योंकि वसाइल की कमिटमेंट कोई मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ वजारतां दे नुमाइंदे जिहड़े कि होने चाहिए ने, मसलन प्लानिंग दी मिनिस्ट्री दे, डेवलपमेंट दी मिनिस्ट्री दे होने चाहिए ने, वजारत खजाना दे, तो फिर रल के तो फिर एक एजुकेशन पॉलिसी बन रही। ये सिर्फ एक सिलेबस बदलिया गया है और बदबख्ती ये है कि वो लोग जड़े अखां मीट के और सिर्फ मजहबी रट्टे लवाना चाहते हैं उन्होंने दा बोलबाला हो गया, उन्होंने गल मनी गई है। जड़े ये कहते हैं कि बच्चों को सोचना समझना, कोई तख्लीकी सवाल उठाना, उन्होंने हल लभना, ये काम किया जाए, साड़ी गल नहीं मनी गई। लिहाजा असी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सतह पर एक चीज़ मनी जाए और ख़ास तौर पर मज़हब नूं तुहानूं पता है कि इत्थे इस्तेमाल किया गया है नफरत फैलाने वास्ते, लोगों नूं तोड़न वास्ते, लोगों नूं मुश्किलात उन्हां वास्ते बनाने वास्ते। लिहाजा उहदा सियासी इस्तेमाल ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो साडे नाल ने, जिहड़ा असीं चाहुंदे हां कि मसले दा हल कोई लैके ते फिर तुरिया जाए। एक छोटी जी गल है और तुसी क्योंकि उहदे ते काम कर रहे हो, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस जिहड़ा है उहदे ते काफ़ी काम कर चुकिया है और वो है इहानत दीन दे कवानीन दे हवाले नाल। तुसी समझते हो कि जो सिंगल नैशनल करिकुलम आएगा तो एक जिहड़ा दीन जिहड़ा असीं पिछले 40 सालों तो 50 सालों तो 17 सालों तो पढ़ते आ रहे हैं बई वो दीन उच्चा है तो बाकी नीवें ने, तो जो पढ़ाया जाएगा तो असीं तो पहले पढ़ते आए कि बाकी दीनां वाले जिहड़े ने वो या तो नीवें ने तो या काफर ने, तो हुण जदों उसी क्लास दे विच वो दूसरे दीन नूं भी दस्सिया जाएगा भी ये ठीक है तो उत्थे लड़ाइयां नहीं होणगियां, इहानत दीन दे जिहड़े ज़्यादा केसिस ने वो बाहर नहीं आउणगे। इस चीज़ का खतरा मौजूद रहिंदा है पाकिस्तान च, जिथे कोई वर्का कोई गुफ्तगू कोई मौजू छिड़दा है तो
तो उत्थे ये खतरा रहिंदा कि हाँ कोई किसी नूं कह दे उठ के कि तू काफिर तू गद्दार वगैरह वगैरह, क्योंकि रिवाज साडा सियासी कल्चर इहो जिहा बन गया, साडा समाजी ते सकाफती ढंग इहो जिहा बन गया। लेकिन एक छोटी जी गल जिहड़ी हुई है वो ये कि एक तो ज़्यादा मजहब पढ़े जा सकते हैं, यानी अपना अपना मजहबी अकलीत भी पढ़ सकते हैं, इस गल का इंतज़ाम किया गया। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये असी कहने हैं कि अगर मवाद वधाया जाएगा इतनी बड़ी तादाद च, तो फिर मदरसे दी और स्कूल दी तालीम च कोई फ़र्क नहीं रहेगा। पिछले साहब एक अज ਜਿਹੜਾ बुनियादी मुद्दा ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ 5A ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਆਰਟੀਕਲ 5A ਸਾਡੇ ਦਸਤੂਰ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, यानी 12 साल पहला है। लेकिन इस तो पहला भी आर्टिकल 37 च 38 च सरकार की ये जिम्मेदारी तो लोगों का हक वो आइन च दर्ज हैगा सी कि तालीम मुफ्त और लाजमी होनी चाहिए, लेकिन इनू ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके नाल आर्टिकल 5A ने कह दिता। उसके बाद सूबे च भी हर एक की अपनी अपनी कानून साजी होगी, लेकिन वो अमल दरामद क्यों नहीं होया, एक तो सवाल ये है। और वो साडे रियासत के अंदर जिन्हों कहते आदाबे हुक्मरानी का मसला, हुक्मरानी की तरजीहात कि की करना की नहीं करना, कि असी पैसे लाने ने कि नहीं लाने, असी रोटी बहुती खानी है कि पढ़ना लिखना है, असी जरा ना शोश पाटा ज़्यादा करना है कि पढ़ना लिखना है। वो इस वास्ते वो तरजीहात का भी मसला तो साढ़े खास तौर पर जोड़े हुक्मरान ने हुण तो असी ये कह सकते हैं कि पार्लीमेंट ही बेतौकीर होगी, पार्लीमेंट बेताकत भी होगी, हुकूमत भी बेताकत होगी, और उन्होंने आप ही अपने आप ने किया सारा इस मसले ना दो चार। लेकिन होर भी इदारे की सतह ते वसाइल की सतह ते रवैया की सतह ते साढ़े बड़े मसले ने। पाकिस्तान का दुनिया तो पिछे रह जाना तालीम के मामले च, इलमी इफलास होना, ये मेरे ख्याल है बड़ी ही शर्म की गल है, तो सानू ये शर्मिंदगी जल्दी ना मिटा देनी चाहिए। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मेरा ख्याल है कि तुहाडे जरिए ये पैगाम सब नू पहुँचना तो आम होना चाहिए कि साथियों पाकिस्तान पसमानदा रहे, इत्थे तरक्की ना हो सके, इत्थे मजहबी झगड़े होण, मुनाफरत होए, ये किस्मत च लिखिया नहीं है। ये लोग जिन्हें खरे और सुथरे हैगे ने वो इस तो बेहतर जिंदगी का जड़ा है वो हकदार ने, और ये असी रल मिल के आप ही बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। साडे नाल रुबिंसन मट्टू साहब ने, असी इन्हां कोलों जाणांगे भी अज दी जिहड़ी गलबात और बैठक है इहदे बारे ये की कहंदे ने जी। मैं कहना चाहना कि पाकिस्तान दे अंदर जिस तरह तुसीं एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी वेख्या, एक मसला तो यह है कि साडे बच्चे स्कूलों बाहर ने, लेकिन मैं समझना यह हाली मसला नहीं है। एक होर मसला भी है, और मसला यह है कि जिहड़े बच्चे साडे स्कूलों च ने उन्होंने की पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि साडे जिहड़े टीचिंग मैथड ने जिस तरह तुसीं वेख्या कि 96 चैप्टर्स ऐसे है ने जिहड़े एक्सट्रीम लैवल ते जा करके 21 मज़हब नूं प्रीच करते हैं, उहदे बारे सिर्फ दसदे ने। ते पढ़न वाले बच्चे बहुत जे बैठे हुए ने ਜਿਹੜੇ ਮੁxਤਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮ from the thing which you have been taught, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣੀ। ਸਿੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਤਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਨੂੰ
ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟ ਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੋਮੀਆ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮੋਕੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਾਲੀਮੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੋਮੀਆ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 30% ਬੱਚੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 70% ਬੱਚੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ 50% ਜਾਂ 60% ਬੱਚੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 100/99 ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਟੀਮ ਵਰਕ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ। ਕਲਾਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ 99% ਮਸਟ ਬੀ ਸ਼ੋਰ ਇਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਰਸ਼ਾਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਰਦ ਔਰ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੋ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੰਜੀਲੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੈ ਬਾਤ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਆਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ 110% ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਫਾਰ ਦੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੋਨੇ ਖੋਚੇ ਦੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇ ਐਂਡ ਡੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਲੀਮੀ ਦਰਸਗਾਹ ਜਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਲੀਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ, ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਕੀਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਸਤ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਈਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਕਾਸਟ, ਕ੍ਰੀਡ, ਏਰੀਆ, ਐਥਨਿਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ, ਫੀਮੇਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਥ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸਨ, ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲੀਅਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਸਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਵਰਡਸ ਜੋ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈਪਰੇਟ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਬਾਕਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਪਿਓ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕਦਾਮ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਲੀਮੀ ਦਰਸਗਾਹ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ GDP ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 90% ਹੈ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲੇ, ਪੜ੍ਹੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਾਇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਬਜਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ GDP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GDP ਦਾ 2.5% ਵੀ ਮਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2.5% ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਔਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਵੱਜੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸਸ ਹੈ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਲਾਊਂਸਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਨਾਬ ਜਾਵੇਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮੀ ਨਸ਼ਸਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਪਾਇਆ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 25A ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 100% ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਮੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਰਿਲੀਜਨ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਨੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਸ ਕਨਵਰਜਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮ ਉਮਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸੁਨੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਕਿੰਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸਨ ਮੈਡਮ ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੂਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਚਲੋ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। 81,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 31,000 ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਕੂਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਰਕਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਆਇਆ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬਜਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਜੰਗਲਾ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਭਾਈਜਾਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਸਾਬਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਉਹਨੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਜੋਗੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਨਾਸਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਖੁਆਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਨਾਸਰ ਨੇ, ਹਸਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਸੀਹਤ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤਲੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਲੀਮ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਸ਼ੌਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ? ਤਾਲੀਮ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਟੁਰਨਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਟੁਰਨਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਲੀਮ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਹਲੀਅਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਤੌਰੇ ਕੌਮ ਔਰ ਬਤੌਰੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।